جو نہ کعبہ معظمہ دیکھ سکا نہ در رسول پر حاضری دے سکا. ہاں صلاح الدین ایوبی نہ حج کر سکا نہ عمرہ کر سکا، لیکن قیامت تک نام اس کا زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اصل درد ہے میری تقریروں کے. ماشاء اللہ سے تھوڑا ہی بات آتی ہے. بات تو ہے نہیں میرا دو کٹ دے اگلے کا دو کٹ دے. ہاں ہاں توجہ. بات ایسی ہو کہ دوسرے کا جناب پتا اور جناب کلیجہ پانی پانی ہو جائے. یہ ہوئی نا بات. ایسے اسلام اوپر آئے گا. یوں کرنے سے اسلام اوپر نہیں آئے گا. ساری زندگی آپ یوں کرتے رہیں. یوں تو وہ کہیں گے نہیں برما کی زندہ بچیوں کے کباب بنائے گئے. ہاں یوں کیا کہ کوئی نہیں بولا. کیوں نہیں بولے تم؟ ہماری ڈیوٹی نہیں تھی؟ المومن من المومنین کالراس من الجسد اذا اشتکا تداعی علیہ سائر الجسد ہی. یہ غزوہ احد شریف کا خطبہ مبارک کے آخری الفاظ ہے. میرے آقا نے فرمایا ایک مومن کی مثال باقی ساری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے. فرمایا جب سر جو بے قرار ہو جائے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. بتاؤ زندہ بچیوں کے کباب برما کے بنائے گئے کوئی نہیں بولا. کہتا صبر کرو بچیو، اب محمد بن قاسم نے نہیں آنا، اب صبر کرو. اب اسلام امن کا درس دیتے. بتاؤ نا وہ کون سا امن ہے جس ایک خاتون کے لیے حضور نے پورا قبیلہ نہیں نکال دیا؟ بنو کینو کا پورا قبیلہ نکال دیا. فرمایا تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تم نے خاتون سے بدتمیزی کی. قتل نہیں کیا، صرف ان کا کپڑا باندھا تھا خاتون کا. وہ اٹھی تو نیچے گر گئی. بات رسول اللہ تک چلی گئی. قبیلہ بنو قینقاع حضور نے پورے قبیلے کو بلا کر فرمایا مدینہ منورہ چھوڑ جاؤ ورنہ تمہارے بارے میں کوئی اور فیصلہ کر. ہم نے جن کا اسوہ حسنہ پڑھا وہ تو یہ ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین تو پہلے خلیفے کا خطبہ کیا ہے؟ یہی ہماری سیاست ہے. سنو ذرا صدیق اکبر کیا خطبہ پہلا ارشاد فرماتے. جن کو نفس خاتم النبیین پڑھنا نہ آئے، کل اللہ پڑھنی نہ آئے، ان کو کیا پتا ہے صدیق اکبر نے پہلا خطبہ کیسا ارشاد فرمایا؟ ان کو کیا پتا حضور نے حجۃ الوداع کا خطبہ کیا بیان فرمایا؟ علماء سے میری یہ گزارش ہے خدا کے لیے آپ کو جو کہتا ہے نا کہ آپ مسجد میں سیاست نہ بیان کریں، کم از کم حضور کے خطبے تو بیان کریں. وہ سارے سیاست سے بھرے ہوئے جو آپ کو کہیں مولانا یہ کیا بیان کیا؟ میں نے حضور کا خطبہ بیان کیا اور کیا بیان کیا. سمجھ آ گئی پترا کی کوئی نہیں ہے. اعتراض کرنے والے بچے تم مت پک کرنا. یہ حضور کا خطبہ مبارک ہے جو بین الاقوامی کیوں جی حضور نے بین الاقوامی قوانین دی اس خطبے میں. حجۃ الوداع کا خطبہ سارے یاد کرو جتنے کو بڑھ کرے ان کو یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع. جنرات جاہلیت کی ہر بات کو حضور نے فرمایا میں نے پاؤں کے نیچے رونق ڈالا ہے. بس نہیں جی مولانا کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ حیائی شادیوں میں کرنی پڑتی ہے، نہیں ہندو رسمیں کرنی پڑتی ہے. حضور نے فرمایا لا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. فرمایا جاہلیت کی ہر رسم کو ہر بات کو میں نے اپنے دونوں پاؤں کے نیچے مسل ڈالا ہے. قیامت تک جاہلیت کی بات میری امت نہیں کرتی. یہ تو بیان کریں گے قیامت تک. ودماء الجاہلیت موضوعۃ اول دماء ادع من دماء الہ دماء بن الربیعۃ بن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد فقتلہ ذیل. فرمایا جاہلیت کے سارے خون قتل و غارت کو آج میں ختم کر رہا ہوں. سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کر رہا ہوں. یہ وہ اچھل کے ممبروں پر سنائے نا کہ ہمارے آقا و مولا نے یہ قانون دیا، ہم نے ایسے زندہ رہنا ہے. وربل جاہلیت موضوع. فرمایا جاہلیت کے سارے سود آج میں ختم کر رہا ہوں. وَأَوَّلُ رِبًا ربا عباس بن عبد المطلب. فرمایا میں سب سے پہلے اپنے خاندان اپنے چچا جان کا فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّ. میں سب سے پہلے اپنے چچا جان کا سود ختم کر رہا ہوں، سودی لین دین آج کے بعد ختم کر رہا ہوں. یہ بیان کریں گے یہ سیاست ہی تو ہوگی جو کہیں گے سود کھانا. مولانا تو راستہ نکالے سود کا. انہوں نے کہا رسول اللہ نے سود کو ختم کر دیا تو پھر سود کی بات کرتے ہیں. فاتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموهن بامان اللہ واستحللتم فروجهن بکلمۃ اللہ. فرمایا عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو. ہمارے آقا و مولا نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے. یہ تو اللہ کے نام سے تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی تم نے.
वलकुम अलैहिन्ना अल्लाह युवत्तिना फुरूशकुम अहदन तकरहुनहु फइन फअलना ज़ालिका फद्रिबूहुन दरबन गैर मुबरज। ये सारा मुझे याद है। हाँ जी, यही तो हम याद करते हैं जिसे। हाँ, हमारे पास तो ना मोबाइल है वो खेलने वाला। हाँ जी, ये जो उंगलियां है ना, इसीलिए क़यामत वाले दिन बोलेगी ना कि ये तो बंद हो जाएगा, फिर ये बोलेंगी कंप्यूटर पर हाथ कहाँ कहाँ पहुंचा था, हाँ, फिर मोबाइल पर हाथ कहाँ कहाँ तक पहुंचा। ये खुद बोल, ये कितनी छुपाएगा कोई। एक दरवाजा खुला रह जाता है गुनाह के वक्त। हाँ, अलम या अलम बिअन्नल्लाह यरा, उसे पता नहीं कि उसका रब उसे देख रहा है। सारी कुंडियां तो बंद हो सकती है ना, लेकिन अलम या अलम बिअन्नल्लाह यरा ये बात नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल इन चीजों को खत्म करें, तब निजाम मुस्तफ़ा आएगा। और मेहनत करें, नारों से नहीं आएगा, मेहनत आपको करनी होगी। आप कम अज कम 2-4 घंटे तो दें ना बैठ या रसूल अल्लाह को, और तनकीद छोड़ दें। ओ फलां जी ये कर रहा है, छोड़े उसको, क्या कर रहा है तू बता, तू क्या कर रहा है, बजाय इसके कि वो ये कर रहा था, वो हजरत साहब आपको गाली, मुझे जो भी आकर कहता है ना आपको फलां बंदा खिलाफ कर रहा था, मैंने कहा शुक्र नहीं करते मेरे खिलाफ बोल रहा था। मौलवी खादिम की पकड़ी तो बाल एक और, अब मैंने एक बाल और 11 गज बना लिया, पहले तो 9 गज थी, अब 11 गज पकड़ी है पूरी में, 11वीं वाले के नाम। हाँ जी, पगड़ी के बल और 2 बढ़ गए। हाँ, तो आप हमारी पगड़ी के तो बल और 2 बढ़ गए। या तो वो एक कम हो जाता तो फिर मैं कहता मेरी बेइज्जती होगी, बल्कि और वजन बढ़ गया पगड़ी। हाँ जी, आप अपना काम करें सारे खुदा के लिए। ये मीडिया पर बैठकर एक दूसरे के कपड़े ना धोए, और ना इन बातों की हमें जरूरत है। कोई क्या कर रहा है उसको छोड़े, आप बताएं आप क्या कर रहे हैं। आप मुफ्ती आजम हर बंदा मत बने। हजरत फारूक आजम के ज़माने में 1 लाख से ज़्यादा सहाबा जिंदा थे, लेकिन फतवा देने की सिर्फ 4 सहाबों की इजाज़त थी। सहाबा, यहाँ हर बंदा मुफ्ती आजम बना। खुदा का खौफ करे, किसी कुफर से नीचे बात ही कोई नहीं। पता है हुजूर ने क्या फरमाया था साहबी को, मैं तूने इसका दिल चीर के देख कर, तूने इसका दिल चीरा था, तूने इसका दिल चीरा था। क्या आप मतलब बच्चे होकर और बच्चों वाली काम खेलते हैं और जमात को खराब करते हैं। हम जो चुप हैं, हमारे खिलाफ क्या कुछ लोग नहीं करते। मेरा कभी आया कि एक क्लिप भी किसी के खिलाफ, जेड़ा बैठा उठ के क्लिप देना शुरू कर देता है, बच्चे का खेल पड़ा है किसी वो जी मेरे खिलाफ फलाने, शुक्र नहीं करते आपके खिलाफ बात की है, तो उसी दरख्त को पत्थर लगते हैं जिसके साथ फल लगा होता है। जिसका साथ फल नहीं ना लगा होता उसको दरख्त कोई नहीं मारता, और पत्थर कोई नहीं मारता। खुदा के लिए आप ये बाज आ जाए और लब्बैक का काम करें, और एक दूसरे को माने। हाँ, एक दूसरे को माने। इताअत अमीर का तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी को हुज़ूर ने फरमाया था, मुनक्के के सर वाला भी तुम्हारा अमीर बना दिया गया तो उसकी इताअत तुमने करनी। मुनक्के का सर वाला जानते हो, वो गुजरात के अंदर रशाद दूल्हा वली कि वो छोटे छोटे सर वाले जो आते हैं, हाँ वो मुनक्के के सर वाला, छोटे से सर वाला भी तुम्हारा। तो इताअत अमीर तो ज़रूरी है। अगर इताअत, हाँ अगर वो अमीर जो है वो शरीयत का बागी हो जाए। आप हम मेरे साथ और पूरी जमात से इसलिए मोहब्बत करते हैं ना, हम दीन की बात करते हैं। अगर कल हम करोड़ बार अल्लाह की तौबा कोई दीन के बारे में कोई जुमला कह दिया तो फिर भी आप हमारी बात मानेंगे? नहीं नहीं, का दफा हो जाओ। हमने तो आपको इसलिए माना था कि आप अल्लाह रसूल के फर्माबरदार है। और मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा, सुनो अफजलुल खल्क बाद रसूल ने बात क्या की, अय्युहन्नास, यह तारीख का पैगाम रसूलुल्लाह का मंसूब। फैनी कदबुल्ली तो अलैकुम वलस्तु बिखैरिकुम फैन अहसनतु फाइनूनी व नसातु फतबिमूनी अस्सिद्क़ु अमानतुन वल कज़िबु खयानतुन वज़्ज़ईफ़ु फ़ीकुम कविय्युन इंदी हत्ता अर्जा इलैहि हक़्क़हु इंशाअल्लाहु तआला वल कविय्यु फ़ीकुम ज़ईफ़ुन इंदी हत्ता ख़ुज़ल हक़्क़ मिन्हु ला यदउ कौमुन अल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाहि इल्ला ख़ज़लहुमुल्लाहु बिज़्ज़ुल्ल वला तशियुल फ़ाहिशतु फ़ी कौमिन इल्ला अम्महुमुल्लाहु बिल बला अतीउनी मा अताकुल्लाह व रसूला फइन असैतुल्लाह व रसूला फला ताअत ली अलैकुम कुमू इला सलातिकुम यरहमुकुमुल्लाह। ये है पहला आपका, ना रोटी का जिक्र, ना फैक्ट्रियों का जिक्र, ना डॉलर का जिक्र, ना रियाल का जिक्र, ना सोने का जिक्र, ना चांदी का जिक्र, ना जवाहरात का जिक्र, ना जमीनों का जिक्र। ये तो हुजूर की गुलामी बंदा करे तो ये तो चीजें पीछे पीछे भागती है। बंदा कहता है कि अल्लाह मैं सहाबा के पीछे नहीं भागी,
साहबा रो पड़ते थे रोटी पानी और जायदादें देखकर, या अल्लाह हमने तेरे दीन का काम इसलिए थोड़ा किया था, तू दुनिया में हमें सिला देना चाहता है, हमें इस चीज की जरूरत नहीं। तो इस दर पर आकर देखे तो सही ना, बाहर बैठकर बातें करना, बक करना, ये बक करने से तो मसले हल नहीं ना होते। तू गुलामी करके देख तो सही ना। सदा अबू हुरैरा थोड़े गिर जाते थे मस्जिद के दरवाजे पर। एक वक्त आया कि अबू हुरैरा बहरान के गवर्नर भी बन गए। हाँ, सलमान फारसी सदा ही बिकते रहे, गुलाम बने। एक वक्त आया कि हुजूर ने फरमाया सलमान मेरे आले बैत में शामिल है। एक वक्त आया कि मदाइन के गवर्नर बन गए सलमान फारसी। सदा एक वक्त नहीं रहता। आज आप मेहनत करें, हमारे होते हुए दीन नहीं आएगा तो हमारी नस्लें तो देखेंगी कि हुजूर का दीन तख्त के ऊपर बैठा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। मुसलमान हुक्मरानों के लिए कायदा मुकर्रर फरमाया। आपने फरमाया अगर अच्छा काम करूं तो सिद्दीक की मदद करनी। मैंने साथ फकब्बिरूनी, फरमाया जी सिद्दीक गलत काम करे तो सीधा कर दे, इसको बिल्कुल सीधा कर देना। अगर सिद्दीक अकबर, हालांकि वो तो अफसर खल्क, ये हमारे लिए था ना क्या मतलब। हम कोई हुकूमत के बारे में बात करें तो उनके मानने वाले कहते हैं आप ये हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं। हम हुक्मरानों को कहते हैं, जिस तरह हजरत उमर के दौर में काद पड़ा ना, तो हजरत बिलाल बिन हारिस अल-मुज़नी ने ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, फरमाया उमर को कहना बारिश हो जाएगी, लेकिन उमर को कहना अल-कय्यसो, उमर को कहना कि दानाई इख्तियार करे, उमर को कहना कि दानाई इख्तियार करे। अगर हजरत उमर को हुजूर ने फरमाया दानाई इख्तियार करो, अपनी रियाया का ख्याल करो, क्यों ये काद पड़ा, ये इसकी वजह तलाश करो। हुजूर ने यही बात इरशाद फरमाई। हम इनको यही कहते हैं कि डॉलर क्यों महंगा हुआ, किसका पीछे आता है, उसको बेनकाब करो। मुल्क के खिलाफ साजिशें जो हो रही हैं उसको बेनकाब करो। जो भी मुल्क मिल्लत के खिलाफ बक करता है उसको पकड़कर इंडिया करा। जो कहता है जी मजहब को सियासत से, हमने मजहब को सियासत को बिल्कुल मजहब से जुदा रखना है। सबसे पहले वो कौन सा बॉर्डर नया खुला है, हाँ, करतारपुर के बॉर्डर से उनको उधर गुजारो। भाई ये तो बना है मजहब के नाम पर, इधर तुमने मजहब की बात नहीं करनी, लिहाजा वापस जाओ, हिंदुओं को तशरीफ ले जाओ। हाँ जी, यही है ना बात। ये तो मजहब के नाम पर बना, ये रोटी कपड़े और मकान के नाम पर तो बना नहीं। जब नारा लगा तो वो तारीख की किताबों में मौजूद है कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तो इस नाम पर बना है। और जिसको ये नाम पसंद नहीं है वो इंडिया चला जाए। दोबारा नया बॉर्डर इसलिए खुला कि ताकि जल्दी जल्दी आप तशरीफ ले जाए। ये तो हम आपको दावत दे रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि तुम कुरान और हदीस को अपने निसाब से निकाल कर फिर 5 मिनट का रहेगा ना भैया मुकम्मल। अभी भाई 5-10 मिनट का रहेगा मुकम्मल होगी तो देखो। हाँ ना, शायद मेरा व्हील चेयर पर बैठना इसीलिए है। और ये भी अजीब ही बात है ना 5-10 मिनट का रहेगा ना। 2 दिन एक जगह नहीं बैठ सकता, तो मैं जनाब 5 महीने और 22 दिन एक जगह बैठा रहा। 5-10 मिनट का ना बस सही है। 8 फुट की चक्की में हम 3 बंदे रहे। 2.5 फुट जगह आती है, 3 बंदे, कब्र जितनी जगह थी, इससे ज्यादा जगह नहीं थी। एक ही जगह, मैं तो एक ही जगह बैठा रहता था 24 घंटे। आंख खोली तो सलाते हैं, जेल की दीवारें हैं। जब सोया तो तब भी वही दीवारें, जब जागा तो वो तब भी वही दीवारें, जब रोटी खाने लगे तब भी वही दीवारें थी। तो बैठे रहे, जिनका काम था उन्होंने हमें कुछ नहीं होने दिया। वरना इनका प्रोग्राम तो यही था, ये खुद कई बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा। मुझे एक बीमारी भी वहां नहीं लगी। जिनका काम था हम उनके लिए बैठे रहे। इस्ला फर्क बैन मौती व हयाती फी मुशाहदती उम्मती व मारिफती बिहवाल मनियात व अज़ाइम व खवातिर व ज़ालिक इंदहु जलियुल्लाह खिफाफी। इस बात में कोई फर्क नहीं कि हुजूर ज़ाहिरी दुनिया में तशरीफ फरमाओ या ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाए, हुजूर हमें देख लें। वैसे बात यह है कि तकरीर का ये भी अंदाज होता है कि बंदा बैठा बैठा आपको ज़ियारत करता रहे और आप मुझे देखते रहे, तो ये भी एक तकरीर का अंदाज है। ये जरूरी नहीं है कि बंदा बोले ही सके। मैं तो इसका भी कायल हूँ कि मैं के नारे जैसे शुरू हुए थे, सारे नारे लगाकर दुआ मांग कर चले जाते, जैसे बड़ी बात ही कोई नहीं। जिसको जो बीमारी लगी है उसको वजीफा बताया करें, 100 बार लगता है, इंशाल्लाह बीमारी ठीक हो जाएगी। क्या बात।
لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد علیہ السلام کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آپ تیار ہیں انشاءاللہ آج پورا لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اپنے اندر یقین پیدا کرے تقریر سننے کے بعد آدمی جاتا تبصرہ کرے تقریر تو بہت اچھی ہوئی تھی لیکن کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے اقبال کہتا ہے غلامی کتے سے بھی بری ہے غلامی غلامی سے سزا خار ترس من ندیدم کے سگے پیشے سگے تو کہتا ہے کتے سے بھی بری ہے غلامی کہ میں نے نہیں دیکھا کوئی کمزور کتا طاقتور کتے کے سامنے سر جھکا سکے لیکن اقبال کہتا ہے غلامی کتے سے بھی بری اور بے یقینی غلامی سے بھی بری خانہ جو خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوم کا غلامی کتے سے بھی بری اور بے یقینی تقریر پوری سن لی صدیق اکبر کا خطبہ بھی سن لیا حضور نے حکومت کیسے فرمائی وہ بھی سن لی 10 سال رسول اللہ نے حکومت فرمائی نہ جناب پھر صدیق اکبر کے 2.25 سال پھر فاروق اعظم کے 10 سال پھر عثمان غنی کے 12 سال پھر مولا کائنات کے 5.5 سال اور پھر امام حسن کے 6 مہینے یہ ساری حکومت سننے کے بعد بھی جاتے ہوئے کہیں گے یہ کیسے ہوگا بھائی کیسے کیا ہوگا یہ بھی پھر تو نے سنا کیا ہے سنا تعذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقین غلامی سے بھی بری ہے بد کے آپ کہیں گے کیا ہونا ہے جن کا کام ہے وہ کریں گے ہمارا اتنا ہی کام ہے ہم بدر میں پہنچ جائیں ہمارا اتنا ہی کام ہے ہم میدان عہد میں چلے جائیں ہمارا اتنا ہی کام ہے خندق کھود کے کھڑے ہو جائیں پیڑ پر پتھر باندھ کے کھڑے ہو جائیں ہمارا اتنا ہی کام ہے کہ رسول اللہ کی آنکھ سر دھوئیں جبریل پھر آ جائیں حضور آپ نے ابھی ہتھیار نہیں کھولنے بنو قریظہ کا فیصلہ پہلے کرنا یہ دین آپ جب اس کا مطالعہ کریں گے کہ حضور نے لیست لہو راحتن حضور نے ساری زندگی آرام نہیں پایا تو آپ کیسے آرام پا سکتے ہیں امام حسن فرماتے ہیں میرے نانا جان ساری زندگی آرام نہیں پایا اور پھر جی وہ ہمیں بہت جناب لوگ ڈراتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد خفت فی اللہ وما یخاف وقد فرمایا جتنا مجھے دین کے بارے میں ڈرایا گیا اللہ کے بارے میں مراد دین ہی ہے فرمایا مجھے جو دین کے بارے میں ڈرایا گیا یہ تو آپ 24,000 نبی اور رسولوں میں سے کسی کو نہیں ڈرایا باقی رہ گئی لڑیاں لگنے سے بندے کے بازو تو نہیں مجھے تو انہوں نے لگائی بھی نہیں جن کو لگی ہیں ان کے بازو ٹوٹے آپ کو ہوا بلکہ لطف آیا بازو میں جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی کیونکہ جو جن کے وجہ سے ہتھکڑی لگی کام تو ان کا ہے وہ اتنے قریب ہیں کہ ان کے پانی سے حضرت عمر بن اختب نے تھوڑا سا تنکا نکالا حضور پانی نوش فرمانے لگے عرض کی حضور پیالہ مجھے دے اتنا معمولی سا تنکا باہر نکالا اور حضور نے فرمایا اللہم جملو یا اللہ اس کو خوبصورت بنا دے اس کو سبحان اللہ آپ جن کا ختم نبوت کا کام کریں گے ناموس رسالت کا آپ کو دعائیں نہیں ملیں گی یہ چھوڑ دیں یہ ساری باتیں باقی رہ گیا منافقین
वो तो उस दौर में वलमुरजिफून फिल मदीना, वो तो मदीना मुनव्वरा में हुजूर की जारी हयात में अफवाहें फैलाते, हाँ जी लब्बैक वाले अंदर गए हुण नहीं छुटते, वो हुण नहीं छुटते, ये ते बादशाह हुण बस इन्हां नूं ते तख्तेदार ते हुण चढ़ नहीं सकदे, वो बच जाओ भाई, बच जाओ लब्बैक का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लब्बैक का इतना ही माना, तवज्जो, लब्बैक का ये माना नहीं हमने इख्तिदार लेना है, लब्बैक का ये माना नहीं हमने हुक्मरानी करनी है, लब्बैक का ये माना नहीं कि हमने अपने बच्चों का ऊपर लाना है, पंप बनाने हैं, महल्लात बनाने हैं, फैक्ट्रियां बनानी है, कोई इस किस्म का डॉलर जमा करने हैं, बैरून ममालिक के दौरे करने हैं, अपनी शख्सियत बनानी है। लब्बैक का एक ही माना है, लब्बैक जब हम कहते हैं तो इसका माना हुजूर मैं भी हाजिर, मेरी औलाद भी हाजिर, मेरा माल भी हाजिर, मेरी इज्जत भी हाजिर, मेरी आबरू भी हाजिर, मेरे माँ बाप भी हाजिर, इसके इसका माना है, इसका और कोई माना नहीं। क्या वीडियो बंद